بہت اہم آیت آ رہی ہے اگلی، سورہ العنکبوت آیت نمبر 48، وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کبھی کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، ولا تخطه بيمينك، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی، یعنی یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے، یعنی آپ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا اور آپ کے حق میں یہ آپ کی فضیلت ہے۔ عام آدمی کا ان پڑھ ہونا، امی ہونا، یہ اس کے لیے نٹوریس چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آپ کا معجزہ ہے، اور اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات، یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب معجزے کے طور پر دی ہے۔ اگلے نبیوں کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا حصی معجزات ہوتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، عصا کو اژدہا میں بدل دینا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور وہ یہ الکتاب ہے، قرآن۔ میں نے کہا تھا نا ابھی اس آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، تو یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود کتاب کھڑ لی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا یا آپ بالکل ہی کچھ نہیں لکھ سکتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ ایک عام بھی سمجھدار آدمی جس نے پہلے کبھی کوئی چیز نہ لکھی ہو، اس کے ہاتھ میں بھی اگر آپ بال پوائنٹ پکڑا دیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لیتا ہے دیکھ کے، اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھنے والا معاملہ کیا، اگرچہ بعض سلفی علماء جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑی ضد کے اوپر ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تھے، تو یہ بات بالکل صحیح الاسناد حدیث کے خلاف ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں وہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ فزیکلی آپ کو دکھا بھی دوں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4251 صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے درمیان معاہدہ لکھا گیا تھا، اور لکھا گیا تھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان، تو سہیل ابن عمر نے یعنی ریزرویشن شو کی کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، آپ اسے محمد ابن عبداللہ لکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہا کہ علی اس کو کاٹ کر جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو، یہ نہ بھی مانے تب بھی اللہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میری رسالت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولوشن اینڈ پہ آئے، تو سیدنا علی نے بھی اپنی حمیت کا اظہار کیا، ان کا یا رسول اللہ میں تو کبھی بھی اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اس طریقے سے گستاخی شمار نہیں کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تحریر کو میرے حوالے کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کاٹ کر محمد رسول اللہ خود لکھا، اور یہ محمد ابن عبداللہ خود لکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاٹ کر۔ اچھا یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، دارالاسلام پبلیکیشن جو دنیا میں چند بڑے اداروں میں سے ہے اہل حدیث مکتبہ فکر کا، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ انہی کو ہوگا، اس لیے میں ان کی اوریجنل کتاب صحیح بخاری دکھانے لگا ہوں، عربی والی جو سعودی عرب ریاض سے شائع ہوئی ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میں نے بتایا تھا 4251 نمبر حدیث ہے، یہ حدیث دکھا دیں، اور اس میں نے ریڈ کلر میں انڈر لائن بھی کر دیے وہ الفاظ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بہت لکھ لیا کرتے تھے، بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے تھے یا آپ کے ہاتھ ہی کام نعوذ باللہ نہیں کرتا تھا اس حوالے سے کہ آپ کو قلم پکڑ ہی نہ سکیں، کوئی ایک لکیر بھی نہ کھینچ سکیں۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے بتانا، بلکہ قرآن کا مقصد اصل میں یہ بات بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی فلسفی کی کوئی شاگردگی اختیار نہیں کی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلام لے آئے کہ وہ بڑے بڑے شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سن کر اپنے جو کلام جو ہے وہ پھاڑ دیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ۔ تو دیکھیں اس میں الفاظ موجود ہیں، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مولا علی کو تو قال علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا یا رسول اللہ نہیں، واللہ لا امحوک ابدا، میں کبھی بھی آپ کا نام محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ تو اس کے آگے الفاظ ہیں فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ تحریر پکڑ لی اپنے ہاتھ میں، الکتاب، وہ کتاب جو لکھی ہوئی تحریر تھی، ولیس یحسن یکتب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی کوئی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت نہیں تھی، اس لیے کہ ظاہر ہے جب انسان نے کبھی ہینڈ رائٹنگ کی نہ ہو پوری زندگی کے اندر، کبھی نوبت نہ آئی ہو اور پہلی دفعہ کسی کو قلم دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ کوئی خوبصورت نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھتے نہیں تھے، یہ آپ کی روٹین میں چیز نہیں تھی۔ فکتبا، پس آپ نے لکھا،
हादा मा क़दा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये है मुआहिदा जो तय पाया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और कुफार मक्का के दरमियान। अब इसमें वाज़ेह अल्फाज हैं फ़कतबा, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा। तो इस बात का सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बिल्कुल ऐसा मामला नहीं था कि आपका कोई नाउज़ु बिल्लाह कोई दायां हाथ इस हवाले से काम नहीं करता था कि आप बिल्कुल कोई चीज लिख ना सकें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा बहुत इस हवाले से जब जरूरत पड़ी तो आप लिख लिया करते थे। अब ये जब मतलब हदीसें, अब इन इतनी वाज़ेह हदीस है सही बुखारी में 4251 नंबर, लेकिन अब अगर दिल बेईमान थे इतना ठहर, अगर किसी ने कोई बात नहीं माननी तो कहते हैं नहीं, इसमें जो अल्फाज है ना कि आपने पकड़ा और आपने लिख दिया, मुराद इससे है कि आपने पकड़ा और किसी से लिखवा दिया। अब इस चीज का तो कोई हल नहीं है ना, यानी बात कुछ और हो, आपने बात ना माननी हो। वो मैं आज तफसीर भी पढ़ रहा था उनकी, जो अब्दुल सलाम साहब है बिन मोहम्मद जमातुद्दाह वालों की तफसीर, तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की है, पूरा जोर लगाने की कोशिश की, उन्होंने भी बाकी लोगों ने भी, कि किसी तरीके से इस हदीस की तारीफ कर दी जाए और अपना लुकमा किताब और सुन्नत के मुंह में डाल दिया जाए। तो मैंने इंसाफ समझा कि मैं इस मौके के ऊपर इस हवाले से गुफ्तगू करूं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा कुरान हकीम, क्योंकि आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए है, मौजज़ा भी क़यामत तक के लिए है। तो मसला नंबर 85 है मेरा रिकॉर्डेड, कुरान और किताल हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो खुसूसियात। और दूसरा लेक्चर है मसला नंबर 115, वो है कुरान हकीम की हिफाजत का मौजज़ा और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ की हकीकत। ये जो पब्लिक में मशहूर है कि शायद कोई सुन्नियों का कुरान अलग है और शिया का अलग है, नाउज़ु बिल्लाह, इस पूरे झूठ और फ्रेब का मैंने कच्चा चट्टा जो है उसके अंदर खोला है। मसला नंबर 115 नंबर। तो यहां पर वो ट्रुथ भी रिवील हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हिस्सी मौजज़ा दावा नबूवत के लिए नहीं दिया गया। इसके अलावा तो आपके बहुत मौजज़ात हैं, मैंने 4 लेक्चर दे दिए मौजज़ात के ऊपर। मसला नंबर 131 ABCD, मौजज़ात, करामात, इस्तिदराज, इसके ऊपर 6.5-7 घंटे की गुफ्तगू मैंने की है 4 नशिस्तों में। उसमें मसला नंबर जो 131C था, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने सही बुखारी और सही मुस्लिम से 17 मौजज़ात बताए थे, हिस्से मौजज़ात, लेकिन वो दावे नबूवत वाले नहीं है। दावे नबूवत वाला मौजज़ा सिर्फ अल कुरान है, क्योंकि आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए थी। आज वेटिकन सिटी में बैठे हुए पॉप के हाथ में भी मूसा अलैहिस्सलाम का आसा दे देना तो वो उसको अजदा नहीं बना सकता, और ना कोई यरूशलेम में बैठा हुआ जो है वो कोई यहूदी आलिम जो है वो उसको आसा को दोबारा से अजदा बना सकता है। लेकिन ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में भी मौजज़ा, आज भी मौजज़ा और क़यामत तक के लिए मौजज़ा। हर दौर के टेस्ट में ये पूरा उतरता है। उस वक्त शायरी अपने उरूज पे थी, कोई शायर इस कलाम का मुकाबला नहीं कर सका, और आज साइंस अपने उरूज पे है। एक भी कुरान की आयत ऐसी नहीं है अनएम्बिगुअस, कोई उसमें से मतलब यानी निकलने वाला मामला हो, ऐसा मामला ना हो कि वो एम्बिगुअस हो। अनएम्बिगुअस होनी चाहिए बात, कि एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ कोई कुरान हकीम की आयत हो। एस्टेब्लिश साइंस, हाइपोथेसिस और थ्योरीज की बात नहीं मैं कर रहा। तो यहां पे वो अब ट्रुथ भी रिवील हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मौजज़ा नहीं दिया गया दावा नबूवत के लिए सिवाय कुरान के। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, बल्कि वो रोशन आयात हैं जो कि सीनों में महफूज है उन लोगों के कि जिनको इल्म दिया गया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में महफूज हुई और आपके जरिए आपके असहाब के सीने में। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और हमारी आयात से तो झगड़ते नहीं हैं मगर वही लोग जो जुल्म करने वाले हैं। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिह, और ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके रब की जानिब से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया, हिस्सी मौजज़ा, जिस तरह कि मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, इस किस्म का। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, ऐ नबी फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का इख्तियार तो अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो नहीं हूं सवाए इसके कि खुला डर सुनाने वाला हूं। अवलम यकफिहिम, क्या इनके लिए ये काफी नहीं है, अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि बेशक हमने किताब नाजिल की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इन पर पढ़ी जाती है, यानी कुफार मक्का के सामने। इन्न फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इस किताब के अंदर रहमत है और नसीहत है उन लोगों के लिए जो बात मानना चाहे। असल मौजज़ा है ये कुरान, ये वो आयत है कि असल मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है, क्योंकि कुरान हकीम में ये टॉपिक कई जगह है कि नबी को मौजज़ा क्यों नहीं दिया गया, नबी को मौजज़ा क्यों नहीं दिया गया। हत्ता कि सूरह बनी इसराइल में वो 9 मौजज़ात का जिक्र भी है जो काफिर मुंह मांगे मौजज़ात मांगते थे कि तुम आसमान पे चढ़ के बता दो, कोई तुम्हारे लिए बाग हो जाए जिसमें तुम नहरें रवा कर दो, और आसमान पे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे, वहां से कोई किताब लेकर नाजिल हो हमारे सामने फिजिकली ऊपर से यूं उतरो। तो अल्लाह ताला ने तमाम चीजों के जवाब में फरमाया कि नबी तुम फरमा दो कि मैं तो एक इंसान हूं, मौजज़ात का इख्तियार अल्लाह के पास है। तो उन आयात के कॉन्टेक्स्ट में सूरह बनी इसराइल का जो सेकंड लास्ट रुकू है, मैंने 4 नशिस्तों में 6.5 से 7 घंटे की गुफ्तगू की थी। मसला नंबर 131 ABCD, मौजज़ात, किरामात और इस्तिदराज के हवाले से।